अच्छा अज मैं ना अपने मामूल की वाक च जा रहा सा जी मैं रूटीन की वाक करता होना तो राह विच मैं कुछ ऐसे मंजर देखे ने कि जिहड़े वेख के मैं हैरान रह गया। हाँ जी मैं तुहानूं दसना इन्हां दी कहानी। मैं ना इन्हां मंजरां नूं वेख्या क्योंकि ये आम हालात तो हट के सन ते मैनूं हैरानगी हुई है। तो फिर जिसले मैं तहकीक की है तो फिर एक साडे मुल्क के बहुत वड्डे अदारे की अंदर की हकीकत खुल के जिहड़ी है ना वो सामने आई है। चलो एक कहानी तो मैं तुहानूं सुनाना, लेकिन उस तो पहले सलाम दुआ ना कर लईए आपस में। सलाम दुआ तो की ही कोई नहीं। सजनों तो बेलियो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ की हाल है तुहाडा? खुश हो, राजी हो? और अल्लाह ताला दे हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक तुहानूं हमेशा खुश रखे, सलामत रखे ते अपने हिफ्जो ईमान च रखे, आमीन। लो सजनों हुण मैं तुहानूं गल दसना, वो कहानी दसना कि जिसने मैनूं हैरान किया है। होया इस तरह कि जिसले मैं वाक ते निकलिया तो मैं अपने ना रेलवे गेट कोल यानी मशरक की तरफ दो फाटकां जिहड़ियां ने मेरे राह च आउंदियां ने नहर ते जाण वास्ते। तो जिसले मैं पहले गेट कोल पहुंचा मैं की वेना, मैं वेना कि गेट बड़ा चमकदा पिया, गेट नूं बड़ा रंगो रोगन किया गया है। तो जे थोड़ा जिहा होर अगेरे होया तो वेख्या गेट का अंदर वाला पासा जिहड़ा है ना उहदे ते छोटे छोटे पत्थरां दे खाने बनाए गए ने ते उहनां उत्ते चूना भी किया गया। और पत्थर है जिहड़े रेलवे ट्रैक विच पत्थर हुंदे ना उन्हां पत्थरां दी गल कर रहे हैं। तो फिर जे थोड़ा जिहा होर अगे गया तो पहला साइन बोर्ड आया। तुहानूं पता है ना रेलवे ट्रैक के नाल नाल रेलवे ने साइन बोर्ड लाए होंदे ने। तो पहला साइन बोर्ड आया तो उहदे उत्ते भी रंग होए असी। मैं टुर पिया आगा, मैं कि चलो इन्हां दे यार रूटीन दे काम ने की इहदे उत्ते हुण मजीद सोचना है। अच्छा जिसले मैं अगे जा रहा दूजी फाटक दे जिहड़ी सेम नाले दे कोल फाटक आउंदी है ना, जिसले मैं उहदे कोल अपड़िया तो मैं की वेना उत्थे भी जनाब इसे तरह रंग रोगन किया गया, इसे तरह फाटक नूं सजाया गया। उहदे तो अगां गया तो इन्हां दा रेलवे वालियां ने ना अपनी इन्हां दियां गैंगां जिहड़ियां काम करदियां ना उन्हां दा जिहड़ा कोई इलाका हुंदा उहनूं वंडण वुंडण वास्ते इन्हां ना हर किलोमीटर बाद या मील बाद एक कोई निशान लाया हुंदा है, साइन बोर्ड लाया हुंदा है। जे मैं उहदे कोल अपड़िया तो मैं वेख्या 30-40 फुट का जिहड़ा एरिया है ना उन लैना दे अंदर ते बाहर जिहड़ा है ना उन चमकाया गया है, उत्थे चूना वगैरह लाया गया है। मैं टुरदा टुरदा आ गया तोड़, मैं आख्या अपनी मंजिल ते जावां। मैं जिस वेले पहुंचा नहर दे पुल ते लैना वाला पुल जिहड़ा जिथों गड्डी लगदी है तो जे मैं उत्थे पहुंचा ना तो फिर जनाब मेरी हैरानगी दी ना हद हो गई। क्यों कि उत्थे भी जे डेकोरेशन वगैरह की गई। तो आज तो ना तकरीबन 2 महीने पहले मेरे को फोटो भी है, मैं तुहानूं विखांदा बई ये रेलवे जिहड़ा पुल है ना इहदा जिहड़ा शुरू का एरिया ना इट्टां वाला उहदे ते ना कोई 10-15 या 20 इट्टां हुण 2-4 घट वध होण दा नहीं मैनूं पता, वो एक कार्नर तो अंदर वाले कार्नर तो ना डिग पईयां सन, टुट गईयां सन, किसे त्रोड़ियां या जो भी कीता उत्थे है कोई नहीं सन, नहर विच डिग गईयां सन। अच्छा उन्हें भी रिपेयर कर दिता गया, वो भी मरम्मत कर दी गई, इट्टा जिट्टा ला के तो उत्ते कोई सीमेंट वगैरह लाया गया सी। अच्छा ये सीन वेख के ना तो मैनूं बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई, मेरा भी तजस्सुस जिहड़ा ना एंड ते अपड़ गया। मैं क्या हुण पता तो करा, मैं फिर कोई 2-4 पासे टैलीफोन खड़काए तो मैनूं पता लगा वा अज आ रही है DS स्पैशल। हाँ जी DS स्पैशल पता की होंदी जे डिवीजनल सुपरिटेंडेंट जिहड़ा हुंदा इन्हां दा डिवीजनल लैवल का, यानी साडा रावलपिंडी डिवीजन है तो रावलपिंडी डिवीजन का जिहड़ा सरबराह है तो नाल फिर जिहड़े ब्रांचां ने इन्हां दियां, मसलन कोई इंजीनियरिंग ब्रांच है, कोई ट्रैफिक ब्रांच है, कोई फलानी फलानी, उन्हां ब्रांचां दे सरबराह भी उस गड्डी च आ रहे हैं तो उन्हां अज इंस्पैक्शन करनी है, यानी सरगोधे तो लैके लाले मूसे तक, और उहदे विच मलकवाल भी आ रहा है। तो ये सारा, हाँ ये सारा काम उन विखाण वास्ते किया गया। हुण एक होर गल दा भी मैनूं पता लगा, मैं नोटिस तो किया सी आंदियां मैं वेख्या सी कि रेलवे की वो हदूद जिहड़ी मेरे राह च पैंदी है जिहदे विच हर वेले जिहड़े ने ना जी वो आरजी दुकानां लगियां होंदियां ने, वो जगह भी बिल्कुल साफ सी, यानी उत्थे भी कोई मतलब ये चीज़ अज नहीं सी खलोती, कोई आरजी दुकान नहीं सी। लै तो हुण मैनूं ये पता लगा जे कि रेलवे की हदूद च जितनियां दुकानां ने वो सारियां जिहड़ियां ने अज इंज उत्थों खत्म होईयां ने जिकण उत्ते इत्ते कोई शै है ही नहीं सी। अच्छा हुण मेरे जहन च ना इत्थे एक ख्याल आ रहा है, एक सोच आ रही है कि अगर ये जितने भी रेलवे की हदूद च ये आरजी दुकानां सन ये अगर कानूनी सन
ਔਰ ਆਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 3.5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਜਤਮਾਈ ਬਣੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਜਤਮਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਫਾਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਤਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹੱਲ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਆ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੇਲਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛ-ਗੁੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚਾੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਐਨੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਲਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲਾਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਲਾਗ ਦਾ ਬੜਾ ਚਲੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਲਾਗ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਲਕਵਾਲ ਤੋਂ ਸਫਦਰ ਇਕਬਾਲ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।